వెల్కమ్ టు మనా టీవీ న్యూస్. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. ఎన్డీఏ ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా రాధాకృష్ణన్ నామినేషన్, మోడీ హాజరు. ప్రతి ఇంటి నుంచి ఎంటర్ప్రీనర్ రావాలి, ఇదే మా నినాదమన్న సీఎం చంద్రబాబు. రాజీవ్ గాంధీ జయంతి సందర్భంగా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి, సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం నివాళులు. ఎన్డీఏ ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థి సిపి రాధాకృష్ణన్ నేడు నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ, హోంమంత్రి అమిత్ షా, రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ సహా పలువురు కేంద్ర మంత్రుల సమక్షంలో నామినేషన్ పత్రాలను రిటర్నింగ్ అధికారికి సమర్పించారు. సెప్టెంబర్ 9న ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక జరగనుండగా దీనిని ఏకగ్రీవం చేయాలని అధికార పక్షం ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. కానీ విపక్ష పార్టీలు కూడా తమ అభ్యర్థిని ఇప్పటికే ప్రకటించాయి. దీంతో ఎన్నిక అనివార్యంగా కనిపిస్తుంది. ప్రతిపక్షాల ఉమ్మడి అభ్యర్థిగా జస్టిస్ బి సుదర్శన్ రెడ్డిని ఏకగ్రీవంగా ఎంపిక చేసినట్లు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. तो एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का नामांकन 20 प्रस्तावक, 20 समर्थक उपराष्ट्रपति पद के लिए ये नामांकन वो भरने गए हैं, जहां पर प्रधानमंत्री उनके प्रस्तावक के तौर पर हैं। एनडीए के वरिष्ठ नेता भी यहां पर शामिल है। नामांकन के लिए 4 सेटों की ज़रूरत, जिसमें पहला सेट जो है उसमें मुख्य प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दूसरे सेट के मुख्य प्रस्तावक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्हें आप वहाँ पर देख रहे हैं बैठे हुए। इसके साथ ही तीसरे सेट के मुख्य प्रस्तावक गृह मंत्री अमित शाह और चौथे सेट के मुख्य प्रस्तावक केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हैं। इस तरह इस पूरे नामांकन प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। और जब सीपी राधाकृष्णन का नाम सामने आया था तो एनडीए के तमाम दलों की तरफ से उनका दिल खोल के स्वागत किया गया। एनडीए का शक्ति प्रदर्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पर वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल कर रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन 1998 में कोयम्बटूर से सांसद बने हैं, 2004 अध्यक्ष तमिलनाडु बीजेपी, और ये जो नामांकन प्रक्रिया है वो लगभग संपन्न होती हुई 2020 केरल में बीजेपी की प्रभारी सीपी राधाकृष्णन, और आखिरकार ये ऐतिहासिक पल जहां नामांकन दाखिल कर दिया गया। पहले सेट के प्रस्तावक थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हुई। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन గిన్నిస్ రికార్డు సాధించిన ఆవిష్కరణ ఆంధ్ర కార్యక్రమం 24 గంటల్లో అత్యధిక మంది పారిశ్రామికవేత్తలు నమోదు చేసుకున్నందుకు రికార్డు. 7491 దరఖాస్తులకు గాను 1.67 లక్షల మంది దరఖాస్తు చేసుకోవడంతో గిన్నిస్ రికార్డును సీఎం మంత్రులకు అందజేసిన గిన్నిస్ బుక్ ప్రతినిధులు. Please come forward and declare that. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm the official adjudicator for Guinness World Records headquartered in London, and I was entrusted with the task of adjudicating the record attempt most people to sign up online to an entrepreneurship or startup business program in 24 hours. We have laid down some very strict guidelines and a strict audit process. So as a result, an attempt which began yesterday has continued right up till now. We had set a benchmark of 7,491 registration, and from what we observed just a while ago, the registration number has exceeded 1,67,321, making it a new Guinness World Records record. So I would like to congratulate the Andhra Pradesh Innovation Society, ITENC Department, Government of Andhra Pradesh for Avishkarana Andhra today on achieving this wonderful record and being now recognized as being officially amazing. And I would like to now present the certificate.
Rishi Nadgar Adjudicator is presenting and will be received by Sri Surya Teja IAS, MD, AP Innovation Society, and also Honorable Minister for IT, Sri Nara Lokesh Garu, in the gracious presence of Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu. Adjudicator Rishi Nadgaru and Consultant GWR Guinness World Record Sri Nishal Barot. రతన్ టాటా భారత జాతి ముద్దుబిడ్డ అని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు కొనియాడారు. రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ ను సీఎం చంద్రబాబు మంత్రి లోకేష్ ప్రారంభించారు. అనంతరం చంద్రబాబు ప్రసంగించారు. దేశానికి ఏదైనా చేయాలని రతన్ టాటా తప్పించేవారు. సమాజ సేవకు ఆయన జీవితాంతం కృషి చేశారు. ప్రతి ఒక్కరూ డబ్బు సంపాదించాలని చూస్తారు. ఆయన మాత్రం సంపాదించిన డబ్బును సమాజానికి తిరిగిచ్చేవారు. రతన్ టాటా ఆలోచనలు సజీవంగా ఉంచాలని ఇన్నోవేషన్ హబ్ ప్రారంభిస్తున్నాం. ప్రతి కుటుంబం నుంచి ఎంటర్ప్రెన్యూర్ రావాలన్నదే నా నినాదం. గతంలో ప్రతి ఇంటి నుంచి ఒక ఐటీ ఉద్యోగి ఉండాలని కృషి చేశాను. భవిష్యత్ అంతా ఐటీ రంగానిదే అని గుర్తించారు. సరైన ప్రభుత్వ విధానాలు అవలంబిస్తే ఆదాయం, సంపద వస్తుందని చంద్రబాబు అన్నారు. Just now, I heard so many people, their messages, their views, everything. This idea, how it came, I have to explain. Recently, Ratan Tata ji was expired. He passed away. Generally, any small politician will die, all leaders will go. Great contributors for this nation, if he is an industrialist, only industrialist will go there. Then I thought, we have to pay respects and also we have to honor what he has done for this great nation. That is the spirit all the way I went to Mumbai. And Government of India also, Amit Shah ji has come. Both Government of India and Government of Andhra Pradesh believes very strongly, if you create wealth creation, then only we can eradicate poverty. Otherwise, it will be a vicious circle. In the journey, I thought how to use this brand. I am also having my own this thing. He was a great man. I know him very well. I worked with him, all new innovative ideas. And also if you see him, the simplicity. I can say very clearly, that is the culture of Tata. Very simple, honest to the core. Always I used to say, even with honest way, you can start a company, you can create an empire. That is how Ratan Tata has done, without any doubt. Today I am proud of him. He is a son of this great country. I really respect all his efforts. I met so many occasions. Simple man, high thinking, and also always he want to do something for this great nation. భారత మాజీ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీ జయంతి సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా ఆయనను స్మరించుకుంటున్నారు ప్రజలు. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఈ రోజు సచివాలయం ముందు ఉన్న రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రాజీవ్ గాంధీ దేశ యువతకు స్ఫూర్తి, దేశ సమగ్రతను కాపాడే క్రమంలో ఆయన ప్రాణాలు అర్పించారు. భారతదేశాన్ని ప్రపంచ దేశాలతో పోటీ పడేలా తీర్చిదిద్దిన మహానేత రాజీవ్ గాంధీ అని పేర్కొన్నారు. అమరుడైన రాజీవ్ గాంధీ ఈ దేశ యువతకు స్ఫూర్తి, ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణలో, దేశ సమగ్రతను కాపాడడంలో శ్రీ రాజీవ్ గాంధీ అమరులైనరు. గాంధీ వారసత్వాన్ని పుణికిపుచ్చుకున్న రాజీవ్ గాంధీ గారు ఈ దేశంలో పారదర్శకమైన పరిపాలన అందించాలి అంటే సాంకేతిక నైపుణ్యాన్ని జోడించాలి. సాంకేతిక నైపుణ్యాన్ని జోడించినప్పుడే ప్రభుత్వం యొక్క నిర్ణయాలు, ప్రభుత్వం యొక్క సంక్షేమ పథకాలు చివరి పేదవాడి వరకు చేరుతాయని సంపూర్ణంగా విశ్వసించారు. అదేవిధంగా దేశ భవిష్యత్తును నిర్ణయించడంలో 21 సంవత్సరాల ఓటు హక్కును 18 సంవత్సరాలకు తగ్గించడం ద్వారా కళాశాలలో చదువుకుంటున్న విద్యార్థులు శాసనసభ్యులను, పార్లమెంట్ సభ్యులను ఎన్నుకోవడానికి ఈరోజు పునాదులు వేసిండ్రు. అదేవిధంగా స్థానిక సంస్థల్లో, చట్టసభలలో మహిళలకు సముచితమైన
ప్రాతినిధ్యం ఉన్నప్పుడే సమస్యలు చర్చించబడతాయని చెప్పి ఆనాడు మొట్టమొదట స్థానిక సంస్థల్లో మహిళా రిజర్వేషన్లకు పునాదులు వేసింది రాజీవ్ గాంధీ గారు. స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు క్యాంప్ కార్యాలయంలో బుధవారం ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించి అనర్హులైన వికలాంగుల పింఛన్లపై స్పందించారు. అర్హత లేకపోయినా ఇప్పటి వరకు వికలాంగుల పింఛన్ను పొందిన వారితో పాటు వారికి సర్టిఫికెట్లు జారీ చేసిన వైద్యులపై కూడా అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని స్పీకర్ పేర్కొన్నారు. విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ఆయన తెలిపారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు 1,00,000 మంది వరకు అనర్హులైన వికలాంగులు గుర్తించబడ్డారని చెప్పారు. ఈ అంశంపై 2 నెలల క్రితం సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడుకి తాను లేఖ రాసినట్లు వివరించారు. నిబంధనల ప్రకారం 40% పైగా వైకల్యం ఉన్నవారిని మాత్రమే అర్హులుగా గుర్తించాల్సి ఉంటుందని, 40% కంటే తక్కువ ఉన్నవారిని అనర్హులుగా గుర్తిస్తారని స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యంగా ఇష్యూ మీద మాట్లాడదామని చెప్పి మీ అందరికి వెళ్ళడం జరిగింది. అదేంటంటే ఇవాళ వికలాంగుల పెన్షన్లో మీ అందరికీ తెలుసు, గత ప్రభుత్వంలో దొంగ సర్టిఫికెట్లు పెట్టుకొని డాక్టర్స్ మేనేజ్ చేసి వికలాంగుల పెన్షన్ తీసుకున్నారు. దాని మీద నేను గవర్నమెంట్కి లెటర్ రాశాను. రాష్ట్రం మొత్తం చాలా మంది దొంగ సర్టిఫికెట్తో వికలాంగుల పెన్షన్ తీసుకున్నారు. ఒక్కొక్కరికి సుమారు 6,000 రూపాయలు పెన్షన్ తీసుకున్నారు. వాళ్ళు వికలాంగులు కాదు, బాగానే ఉన్నారు, కానీ డాక్టర్ మేనేజ్ చేసి గవర్నమెంట్ డబ్బులు తీసుకున్నారు. ఇది చాలా అన్యాయం అని చెప్పి నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి లెటర్ రాశాను. రాసేప్పుడు 2 నెలల పైన అవుతుంది. తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు దాని మీద వెరిఫికేషన్ పెట్టారు. తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారికి స్వయంగా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. ఇప్పటికీ ఇంకా పూర్తి అవ్వలేదు వెరిఫికేషన్. ఇప్పటికీ 1,00,000 మంది తప్పుడు సర్టిఫికెట్ మీద వికలాంగుల పెన్షన్ తీసుకుంటున్నారని చెప్పి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది. ఇంకా చేయవలసి ఉంది రాష్ట్రంలో అని. ఇప్పుడు కొంతమంది వెరిఫికేషన్ అయ్యాయి. దాని మీద నిన్న గవర్నమెంట్ ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆ నిర్ణయం ప్రకారంగా ఈ డూప్లికేట్ వికలాంగులు ఎవరైతే ఉన్నారో, డూప్లికేట్ అంటే 40% దాటాలండి. దాటిగా సర్టిఫికెట్లో ఇతనికి 40% పైనే ఉంది వికలాంగులు అని సర్టిఫికెట్ ఇస్తే పెన్షన్ అర్హులు అవుతారు. కానీ ఇక్కడ మేము చేసిన వెరిఫికేషన్, గవర్నమెంట్ చేసిన వెరిఫికేషన్లో 40% తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు కూడా డబ్బులు తీసుకున్నారు. అది చట్టంలో ఎక్కడా లేదు, కానీ పాత గవర్నమెంట్ ఇచ్చేసారు. వాళ్ళ సొమ్ము ఏం పోయింది, ఆల్రెడీ పని తీసుకున్నారు, మొత్తం అయిపోయింది. ఇప్పుడు మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇది చాలా అన్యాయం. నిజంగా వికలాంగులకు ఇస్తే మంచిదే. వికలాంగులు కాని వాళ్ళు కూడా దొంగ సర్టిఫికెట్ పెట్టుకొని ఇంత డబ్బు తీసుకుంటున్నారు. అంచేత దాన్ని ఎక్కడో దగ్గర కంట్రోల్ చేయాలని చెప్పి మేమందరం కూడా చెప్పడం జరిగింది. దాని గవర్నమెంట్ కూడా ఒప్పుకోవడం జరిగింది. దాని ప్రకారంగా రాష్ట్రం అంతా మీకు వస్తుంది అనుకోండి. నేను ఇక్కడ లోకల్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాను కాబట్టి అనకాపల్లి జిల్లాలో ఇటువంటివన్నీ కలిసి 4,148 మంది వికలాంగులు మరియు ఆరోగ్య పెన్షన్లు రీవెరిఫికేషన్ జరిగాయి. దాంట్లో 40% కన్నా వికలాంగులు తక్కువ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా అనర్హులుగా గుర్తించడం జరిగింది. ఇప్పుడు అనకాపల్లి జిల్లాలో 4,148 మందిని అనర్హులుగా డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో 4,148 మందిలో ఇక్కడ మీకు క్లారిటీ కావాలా, 120 మంది ఆరోగ్య పెన్షన్ కూడా తీసుకుంటున్నారు. ఆరోగ్య పెన్షన్ అంటే అది అర్హత ఉన్నట్టు లెక్క. రాజంపేట ఎమ్మెల్యే ఆకిపేటి అమర్నాథ్ రెడ్డి సోదరుడు అనిల్ కుమార్ రెడ్డి కుమారుడి వివాహ రిసెప్షన్ కు హాజరైన మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత శ్రీ వైఎస్ జగన్.
అసెంబ్లీకి వెళ్లని జగన్ కు పులివెందుల ఎమ్మెల్యే పదవి కూడా అనవసరమని తెలుగుదేశం నేత బీటెక్ రవి ధ్వజమెత్తారు. పులివెందుల శాసన సభ్యత్వానికి జగన్ రాజీనామా చేస్తే జెడ్పీటీసీ పదవికి తన భార్య కూడా రాజీనామా చేస్తుందని వైసీపీ సవాలుకు ప్రతి సవాలు విసిరారు. 2 ఎన్నికలు ఒకేసారి కేంద్ర బలగాల సమక్షంలో జరిపిద్దామని స్పష్టం చేశారు. అంటే వాళ్ళ చెంచా బ్యాచ్తో ఇది అట్లా జరగలేదు, ఇది ఇట్లా జరగలేదు అని ఏమేమో చెప్తున్నారు కదా. ఏమేమో చెప్తూ సెంట్రల్ ఫోర్స్ పెట్టి ఎలక్షన్ జరపమని అడుగుతున్నారు. అంటే అతని మనుషులు, అంటే సతీష్ రెడ్డి కావచ్చు, ఇట్లాంటి నేనేం చెప్తానంటే, సరే ఇప్పుడు మీరు ఎమ్మెల్యే గెలిచి అసెంబ్లీకి పోలేదు, ఏం లేదు. తర్వాత మీరు ఇప్పుడు పులివెందులలో మమ్మల్ని రాజీనామా చేయమంటున్నారు. ఇదే రాజీనామా నువ్వు కూడా ప్రజల సమస్యలు తీర్చలేదు, ఇంకోటి తీర్చలేదు. నువ్వు కూడా రాష్ట్ర ప్రజలకు నాకు బలం ఉందని ఒక సంకేతం ఇచ్చుకోవాలంటే నువ్వు కూడా రాజీనామా చేసిరా. మేము మా భార్యతో రాజీనామా చేసాం. పులివెందుల మండల జెడ్పీటీసీ, పులివెందుల ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్ 2 కేంద్ర బలగాల దాంతో చేసుకుందాము, నీకు దమ్ముంటే రా అని చెప్తున్నాం. పులివెందుల్లో కూడా ఒక స్ట్రాటజీగా పోతున్నాము. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ టార్గెట్ వచ్చేసి మున్సిపాలిటీ ఎలక్షను. అందులో 33 వార్డులు ఉన్నాయి. వార్డుల పరంగా కూడా మేమంతా కొన్ని తీసుకొని తర్వాత కొన్ని ముఖ్యమంత్రితో మాట్లాడేవి కూడా ఉన్నాయి. వాళ్ళ అవన్నీ మాట్లాడేసి మేము కూడా చాలా స్ట్రాటజీగా, మాకు లోకేష్ బాబు గారు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ మనము ఇట్లా స్ట్రాంగ్ కాన్స్టిట్యున్సీల్లో స్ట్రాటజిక్గా పోతే ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయనే దాన్ని తీసుకుని దీని ఒక కేస్ స్టడీగా తీసుకొని మనం ముందుకు పోదామని చెప్పినారు. వాళ్ళ డైరెక్షన్లో 100%. ఎందుకంటే కొత్త వాళ్ళని తీసుకోవాలంటే కొంచెం పాత వాళ్ళకి సర్ది చెప్పేటి ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఎక్కడ డిస్టర్బెన్స్ రాకుండా 100% చేరికలు ఉంటాయి. సరే మీరు పులివెందులను ఇంకో లెవెల్లో చూస్తారు తప్పకుండా. రైట్ మా. పీపుల్ స్టార్ ఆర్ నారాయణమూర్తి చిత్రాల్లో జీవితపు లోతులుంటాయని నటుడు బ్రహ్మానందం అన్నారు. ఆయన తన కోసం కాకుండా సమాజం కోసం సినిమాలు తీస్తున్నారని ప్రశంసించారు. నారాయణమూర్తి నిరంతరం ప్రజల గురించే ఆలోచిస్తారు. ఈ సినిమా కూడా పేద ప్రజల కోసమే తీశారు. ఒక చొక్కా, ప్యాంటు, అదే ఆయన జీవితం. ఆయన జీవితం మీకు అంకితం. చివరి శ్వాస వరకు మీకోసం కష్టపడుతూనే ఉండాలని కోరుకుంటున్నానని బ్రహ్మానందం అన్నారు. ఆర్ నారాయణమూర్తి ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తూ స్వీయ దర్శకత్వంలో నిర్మించిన చిత్రం యూనివర్సిటీ పేపర్ లీక్ ఆగస్టు 22న చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ లో యూనివర్సిటీ చిత్రాన్ని బ్రహ్మానందం ప్రత్యేకంగా వీక్షించారు. అవినీతి బంధుప్రీతి చీకటి బజారు అలుముకున్న ఈ దేశం ఎటు దిగజారు అన్నాడు శ్రీశ్రీ 50 ఏళ్ల క్రితం అనుకుంటా. కాబట్టి ఇవాళన్న మాట కాదని, దాన్ని ఇవాళ వరకు ఎక్కడ ఏ రకమైన సమస్య ఉన్నా ఈయన ఒక అద్భుతమైనటువంటి రీతిలో దాన్ని మామూలు మనుషులకు కూడా అందుబాటులో ఉండాలి అని కష్టపడి సినిమా తీసి మీకోసం, తన కోసం కాదు, తన ఈ చొక్కా, ఈ ప్యాంటు, అదే తన జీవితం మీకు అంకితం. అంతే. అది చివరి శ్వాస వరకు ఇంకా కష్టపడుతూనే ఉండాలని భగవంతుడిని నేను కోరుకుంటూ, చూడండి ఎంత త్యాగం చేసి ఎన్ని అంటే ఎవడే మరి ఇప్పుడు ఇట్లాంటి సినిమాలండి మేము ఏం చూస్తాం సార్, మీరు ఏదో చెప్తారు. ఎట్లాంటి సినిమాలు? ఇదేమి నిజానికి దూరంగా ఉన్న సినిమా కాదు, ఇల్యూజన్ లో ఉన్న సినిమా కాదు, ఊహించుకున్న ఒక అందమైన అద్భుతమైనటువంటి సుందరాంగి సినిమా కాదు. హాయిగా తలారా స్నానం చేసి వచ్చి ఒక నేత చీర కట్టుకున్న స్త్రీలా ఉన్న సినిమా ఇది. ఒక అందమైన స్త్రీలా ఉన్న సినిమా. అందులో నిజాలుంటాయి, వెతుక్కోండి. అందులో బూతులుండవు, జీవితపు లోతులుంటాయి. చూడండి, వెతుక్కోండి. బావిలో బకెట్ వేసి తోడుకోండి. ఒక్కొక్కడు పడుతున్న బాధ చూడు. కొన్ని డైలాగ్స్ అందులో చెప్తున్నప్పుడు నేను వింటే, ఒరే పెద్ద వాళ్ళకి కావాల్సితే నాది కిడ్నీ కాదురా, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, అవన్నీ అమ్మొచ్చు. పెద్దోళ్ళకి కావాలనుకోరా, బోళ్ళంత డబ్బు పెట్టుకుంటారు. ఏమిటా మాటలు! ఎంత అద్భుతంగా ఇలాంటి సినిమాలు తీస్తున్న వాళ్ళని, ఇలాంటి సినిమాల కోసం పరితపిస్తున్న వాళ్ళని, సినిమా కోసం తీసి, ఆర్ట్ ఈజ్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ పీపుల్, నాట్ ఆర్ట్ ఈజ్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ అవర్ సెల్ఫ్స్. మాజీ ప్రధాని భారతరత్న స్వర్గీయ రాజీవ్ గాంధీ జయంతి వేడుకలు అంబరాన్నంటిన సంబరాలు. ముఖ్య అతిథిగా వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ శ్రీనివాస్ గౌడ్. వనపర్తి జిల్లా కేంద్రంలో దేశానికి మాజీ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీ చేసిన సేవలు చిరస్మరణీయమని కాంగ్రెస్ నాయకులు కొనియాడారు. రాజీవ్ గాంధీ జయంతి సందర్భంగా బుధవారం వనపర్తి పట్టణ వ్యాప్తంగా ఘనంగా నిర్వహించారు. వనపర్తిలోని రాజీవ్ గాంధీ చౌరస్తాలో జరిగిన కార్యక్రమంలో వనపర్తి పట్టణ అధ్యక్షుడు చీర్ల విజయ్ చందర్ ఆధ్వర్యంలో రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు.
ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ మాజీ ప్రధాని భారతరత్న స్వర్గీయ రాజీవ్ గాంధీ జయంతి సందర్భంగా వనపర్తి పట్టణంలోని రాజీవ్ గాంధీ చౌరస్తాలో వారి విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులు అర్పించడం జరిగిందన్నారు. భారత మాజీ ప్రధాని భారతరత్న రాజీవ్ గాంధీ యొక్క 81వ జన్మదినం సందర్భంగా వనపర్తి పట్టణంలో పట్టణ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడి ఆధ్వర్యంలో మిగతా కాంగ్రెస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులందరూ, కార్యకర్తలు, మాజీ కౌన్సిలర్లు, మాజీ వైస్ చైర్మన్లు అందరూ పెద్ద ఎత్తున, మహిళలు అందరూ పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు వారి జన్మదిన వేడుకలను ఈరోజు ఆనవాయితీ ప్రకారం ఇక్కడ జరుపుకోవడం జరిగింది. రాజీవ్ గాంధీ గారు ఈరోజు మనం ఈరోజు ఈ మొబైల్ కానీ ఇంత అభివృద్ధి చెందిందంటే వారి కృషి వల్లనే ఈ టెక్నాలజీ రావడం జరిగింది. ఈ దేశం కొరకు వారు ఎంతో పాటుపడ్డారు. ఈ దేశం కొరకు వారు తమిళనాడులో వారు ప్రాణత్యాగం కూడా చేసినారు. కాబట్టి వారి స్మృతి గాంధీ గారు, రాజీవ్ గాంధీ గారు ఈ దేశం కొరకు ప్రాణత్యాగాలు చేసింది. కాబట్టి ఈరోజు సోనియా గాంధీ గారు, రాహుల్ గాంధీ గారు కూడా ఈ దేశం కొరకు ఈ యొక్క కాంగ్రెస్ కుటుంబం కొరకు పాటుపడుతున్నారు. భవిష్యత్తులో ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ దేశం కొరకు ఎన్నో సేవలు చేసింది. కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ భావి ప్రధానిగా రాహుల్ గాంధీని చూడాలని ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త కంకణబద్ధుడై పనిచేయాలని కోరుకుంటూ వారి జన్మదిన సందర్భంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించిన పట్టణ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడికి చందర్ గారికి, మిగతా అందరికీ పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. రాజీవుని జీవితం దేశానికి అంకితం, రాజీవుని జీవితం దేశానికి అంకితం. జబ్ తక్ సూరజ్ కబ్ తక్ రాజీవ్ का नाम रहेगा, రాజీవ్ గాంధీ हमारा है, రాజీవ్ గాంధీ हमारा है. ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.